نواز شریف بہت جلد عوام میں ہوں گے۔ آج بھی نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ پاکستان کو پہلے بھی مشکلات سے نکالا، اب بھی نکالیں گے۔ انشاءاللہ ہم معیشت کو گرداب سے نکال لیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک ایک بار پھر ترقی کرے گا۔ عمران خان کو اپنے دور کا حساب دینا ہوگا۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا پارٹی کارکنوں سے خطاب۔ عمران خان نے حکومت خود توڑی اور اب خود ہی رو رہا ہے۔ 4 سال کی نااہل حکومت کے باعث میری معیشت تباہ ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے شیر الیکشن سے نہیں ڈرتے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے انتخابات میں کامیاب ہوگی۔ پنجاب کے تمام اضلاع کا دورہ کروں گی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا لاہور پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ عوام میں غیر معمولی جوش و خروش۔ لاہور شہر کی سڑکیں پارٹی ترانوں اور ملی نغموں سے گونج اٹھیں۔ شہر بھر میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں کے پورٹریٹ۔ جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز آویزاں۔ خوش آمدید امید سحر۔ مریم نواز پارٹی کی تنظیم نو کا آغاز کریں گی۔ ملک بھر میں ورکرز اور عوام سے رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل سے روس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت علاقائی، عالمی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان سے وفاقی وزیر احسن اقبال کی ملاقات۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ سے متعلق امور پر بات چیت۔ ملک کی ترقی کے لیے نالج بیسڈ اکانومی کا فروغ اہم ہے۔ ہنر پر مبنی تعلیم کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری پر بے بنیاد الزامات پر عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ عمران خان فاشسٹ سیاستدان ہے۔ عدلیہ سے مطالبہ ہے کہ الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ اس شخص کی پوری سیاست الزام تراشی کے گرد گھومتی ہے۔ بیان واپس نہ لیا گیا تو سخت کارروائی کریں گے۔ مشیر امور کشمیر قمرالزمان قائدہ کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بر وقت اور مؤثر کارروائی۔ خودکش حملوں کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ افغان موبائل سمز، منشیات اور کرنسی بھی برآمد۔ جمرود چیک پوسٹ حملے میں ملوث ملزمان اور سہولت کار بھی گرفتار۔ خودکش حملہ آور افغان شہری تھا جس کو ستانہ جان پاکستان نے کرایا۔ حملہ آور کو افغانستان سے ہینڈلرز نے بھیجا تھا۔ سہولت کار فضل احمد کا انکشاف۔ اور بارشیں برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل۔ آئندہ 2 روز میں اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात होगी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर मरियम नवाज की वतन वापसी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने हमेशा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया और अब भी मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के शेर इलेक्शन से नहीं डरते, आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लाहौर पहुंचने पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से सलाम पेश करती हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद जल्द हम सब के दरमियान होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, अब भी निकालेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की करेगा। उनका मजीद कहना था कि क़यादत की मशकूर हूँ जिन्होंने नई जिम्मेदारियां सौंपी। मरियम नवाज ने कहा कि हम पे ताने कसने वाले अंजाम को पहुंच चुके हैं। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क की मईशत तबाह कर दी। इमरान खान खुद अपनी हुकूमत खत्म करके पछता रहे हैं, इन्हें अपने दौर का हिसाब देना होगा। शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मेरे पर एतमाद का इजहार किया और मुझे जो नई जिम्मेदारियां मिली है, मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने वतन से वादा करती हूँ, अपनी पार्टी से वादा करती हूँ कि एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे अब इंशाल्लाह। 28 जुलाई 2017 पाकिस्तान का बहुत बड़ा सामना था और वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान संभलने में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा पाकिस्तानी कौम से और आपसे वादा है, जब तक इस कौम की तकदीर नहीं बदल लेंगे, जब तक आपको मुश्किलात से नहीं निकालेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे, नवाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया। तुम अल्लाह ताला के हिसाब और किताब का निशाना बने हो। वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मर्तबा कौम को मुश्किल से निकाला, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और 3 दफा तरक्की के रास्ते पे डाला। तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा, बहुत जल्दी आएगा। पंजाब में आने वाले इलेक्शन तो याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग नून को ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह।
पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? पंजाब की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का साथ दोगे? अगर आप वादा करते हो तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं घर पे आराम से नहीं बैठूंगी। पाकिस्तान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो पार्टी वर्कर्स और अवाम ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। मरियम नवाज 3 माह और 20 दिन के बाद आज वतन वापस पहुंची तो चश्मे फलक ने उनके वालेहाना इस्तकबाल के ऐसे मनाजर देखे जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। लाखों की तादाद में अवाम अपनी महबूब कायद मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए रात की एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। मुल्क के तूलो अरसे कारकुन जौक दर जौक लाहौर पहुंचे और अपनी कायद का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स टोलियों और ग्रुप्स की सूरत में एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी कायद को अपने दरमियान पाकर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर फजा देखो देखो कौन आया, शेर आया के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। मरियम नवाज एयरपोर्ट से काफिले की सूरत में जाती उम्रा रवाना हुई तो उस वक्त भी कारकुन उनके हमराह थे। कारकुनों के नारों का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो पार्टी वर्कर्स और अवाम ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। मरियम नवाज 3 माह और 20 दिन बाद आज वतन वापस पहुंची तो चश्मे फलक ने उनके वालेहाना इस्तकबाल के ऐसे मनाजिर देखे जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफी जो इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद हैं, उनके जाने बढ़ेंगे। शाहरुख, आगाह कीजिएगा, आज सारा दिन आप कवर करते रहे मरियम नवाज की वापसी को, कैसा जोशो खरोश देखने में नजर आया, खास तौर पर अहलियाने लाहौर और दीगर किन किन इलाकों से जो कारकुनान हैं वो अपनी महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे थे? जी अयाज, आपने बेहतरीन अंदाज में इसको समअप किया है कि पूरा दिन जो है वो कारकुन जो है बड़े जोशो खरोश के साथ रहे। हम आज सुबह से ही कवर कर रहे हैं और मैं खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद से ही यहाँ लाहौर पहुँचा, पूरा दिन जो है वो इसको कवर किया और अभी हम फाइनली जो डेस्टिनेशन थी जाती उम्रा यहाँ पर मौजूद हैं। और जोशो खरोश का ये आलम है कि अभी अब मेरे बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं कि कारकुन अभी भी वालेहाना अंदाज में, इवन मरियम जो है वो नवाज अपनी जगह पहुँच चुकी है, उसके बावजूद भी वालेहाना अंदाज में यहाँ पर कारकुन मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं, जोशो खरोश के साथ जो है वो अपनी लीडर का जो है अपने दरमियान पाकर इंतहाई खुश हैं। और उनका ये कहना है कि अब यकीनन मरियम जो है नवाज जब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम पार्टी के लिए सरदार की बाजी लगाएंगे और आने वाले इलेक्शन में हर सूरत मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे। अच्छा शाहरुख, इसके साथ साथ ये आगाह कीजिएगा, अगर हम लाहौर की तो बात करें लेकिन लाहौर के करीब जितने भी इलाके हैं वहां भी एक बताया जाता है कि मुस्लिम लीग नून का हब समझे जाते हैं। हम शेखुपुरा की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, गुजरावाला और दीगर जितने इलाके हैं, तो हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रात ही लाहौर एयरपोर्ट पर लोग जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए थे और अपनी महबूब कायद के दीदार के लिए वहां मौजूद थे। तो जरा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि किन किन शहरों से लोग जो हैं वो लाहौर पहुंचे मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए। जी बिल्कुल, ये बंदा नाचीज भी कल रात से ही यहाँ पर मौजूद है और कल हमने जो है वो देखा जो दूर दराज के इलाकों के लोग थे जिनको ये खदशा था कि शायद हम दिन में जो है वो ना पहुँच पाएंगे, वो वाकई कल रात से जो है वो यहाँ पे आए हुए थे और मुख्तलिफ होटलों में स्टे किया हुआ था उन्होंने और कल आज सुबह होते ही उन्होंने एयरपोर्ट का रुख किया। इस वजह से हमें जो है वो लाहौर के दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक कंजेशन नजर आई, लेकिन जो है कि ट्रैफिक पुलिस ने अच्छे इंतजाम किए थे और तमाम जो है वो कारकुनान जो है वो अपने टाइम पर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने जलसे में भी भरपूर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फलक शाह नारे लगाए और इस बात पे वो इंतहाई पुरमसरत थे कि हमारी लीडर अब हमारे दरमियान मौजूद हैं और पार्टी को एक नए सिरे से जान उसमें डालेंगी और तमाम कारकुन जो है वो इसके हवाले से बहुत ज्यादा पुरमसरत नजर आए। शाहरुख, ये बताइएगा कि कारकुनान में बहुत जोश और जज्बा देखा जा रहा है और आपने जैसे बताया कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत बेहतरीन है, अगला प्लान क्या है?
जी बिल्कुल, इसके बाद जैसे कि जलसे में भी उन्होंने बताया है कि अब पार्टी के वो ऑर्गेनाइजर हैं और पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी और उनके जो है वो तमाम जलसे 1 फरवरी के ऑनवर्ड जो है वो चलेंगे, वो चाहे जो एक शहर टू शहर की सूरत में हो, चाहे इलाके टू इलाके की सूरत में हो। उन्होंने जो है वो पार्टी को दोबारा से मुनज़्ज़म करना है और कारकुन जो है वो इसको इस सूरत में वो उनका जो है वो दस्ते बाजू बनेंगे और कारकुन यकीनन यही कह रहे थे कि मैं जो है मरियम नवाज जहां पर मौजूद होंगी हम भी उनके साथ साथ मौजूद होंगे और हर सूरत जो है वो उनको कामयाब बनाएंगे। शाहरुख, इसके साथ साथ ये भी आगाह कीजिएगा कि आप समझते हैं कि अहलियाने लाहौर ने एक बार फिर अपने इस्तकबाल से ये साबित कर दिया है कि लाहौर नून लीग का गढ़ है? जी बिल्कुल, इससे कबल हमने मियाँ जो है वो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल देखा था कि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो शहरी एयरपोर्ट पर जमा थे। वो कि उस वक्त कुछ इस किस्म के मनाजर हमने देखे जब जहाज़ से उनको वापस जाना पड़ा था, लेकिन शहरी उस वक्त भी जो है वो एक झलक देखने के लिए उनके बेताब थे। फिर उनकी वापसी से उसके बाद हुई दोबारा, उस वक्त भी आवाम ने जो है वो इस तरह का जोशो खरोश दिखाया था। आज का जो इस्तकबाल है ये भी तारीखी है। इससे पहले एक खातून रहनुमा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, वो उनका तारीखी इस्तकबाल था, लेकिन आज का मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा जो है वो इस्तकबाल था और आज के इस्तकबाल ने माजी के कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। शाहरुख, ये बताइएगा कि हमने बहुत ज़्यादा कारकुनान की तादाद देखी जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा का बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। ख़वातीन की कितनी तादाद वहाँ पर मौजूद थी? जी बिल्कुल, आप खातून होने के हवाले से जानना चाहती हैं ख़वातीन की कितनी तादाद थी, तो ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद थी और जो कि अपनी पार्टी लीडर को जो है वो अपने दरमियान पाकर बहुत पुरमसरत थी और उनको जो है वो गले लगा रही थी, उनके लिए फूल पेश कर रही थी और उनके चेहरों पे खुशी दीदनी नज़र आ रही थी। और ख़वातीन सिर्फ लाहौर शहर से नहीं बाकी शहरों से भी जो है वो हमें टोलियों की सूरत में, रैलियों की सूरत में नज़र आ रही थी। और कारकुनान ने जो है वो ज़ाहिर सी बात है इंतखाबी निशान शेर है और शेर के उन्होंने स्टैचूज उठाए हुए थे, छोटे मुजस्मे उठाए हुए थे, गाड़ियों पे नस्ब किए हुए थे, तो वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के झंडे भी साथ पकड़े हुए थे और इसी की नारेबाजी कर रहे थे। अच्छा शाहरुख, आखिर में ज़रा मरियम नवाज साहिबा के खिताब के हवाले से भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए कि उनका जो एक इस्तकबाल तो हुआ लेकिन उसके बाद एक पुरजोश खिताब भी हमने देखा कि उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में अपने जो कारकुनान थे उनका शुक्रिया भी अदा किया और उसके बाद आइंदा का जो लाहे अमल है वो भी दिया। जी बिल्कुल, आज के खिताब के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि अब उन्होंने कहा है कि जी अब आराम मैंने नहीं करना और आप कारकुनों के दम पर इंशाल्लाह आपके दरमियान में मौजूद होंगी और 1 तारीख से ही ऑनवर्ड तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी और हर जगह मैं आपके दरमियान मौजूद होंगी और आगे पार्टी को लेकर चलेंगी। जाहिर सी बात है नया उनको ओहदा ऑर्गेनाइजेशन का भी मिला है और वो पार्टी को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करेंगी और तमाम जो उनके जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ हल्कों के हैं उनको चाहे वो जो है वो सूबाई सतह पर हों या वो जो मरकजी वफाकी सतह पर इलेक्शन के हवाले से तैयारी हो, तो इलेक्शन जब भी हो उनका ये कहना है कि हर सूरत मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी और इसके हवाले से वो हर दम अब तैयार रहेंगी। सही, हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफी हमारे साथ मौजूद थे, आज की तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जो है आज उन्होंने लाहौर पहुंचकर एयरपोर्ट पर उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने बहुत जोशो जज्बा कारकुनान में देखा और फिर उसके बाद उन्होंने खिताब भी किया। इसके साथ साथ जो एक बड़ी अहम चीज़ आज हमने देखी उरूज वो ये थी कि ये बड़ा तारीखी इस्तकबाल था। इससे पहले मुझे याद पड़ता है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वतन वापसी हुई थी एक लंबे अरसे के जिला वतनी के बाद, तो उस वक्त जो अवाम ने एक इस्तकबाल किया था वो और उसके बाद आज का ये इस्तकबाल जो अगर हम देखें तो इस इस्तकबाल को हमें वो नज़र आता है कि वो रिकॉर्ड आपको टूटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जोश अवाम के अंदर, कारकुनान के अंदर जो जोश, जो मोहब्बत, जो वलवला हमें नज़र आया मरियम नवाज का जो इस्तकबाल करते वक्त उनके अंदर जो जज्बा था, जो जोश था, वो बड़ा काबिल दीद था। और इसके साथ साथ अवाम ने ये साबित किया कि वो मरियम नवाज से किस कदर मोहब्बत करते हैं और अपनी अजीम लीडर को अपने दरमियान वापस पाकर उनकी जानिब से जिस तरीके से जोशो खरोश का मुजाहरा किया गया। और जैसा शाहरुख भी बता रहे थे कि खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहां पर मौजूद थी और खवातीन ने भी मरियम नवाज का जो है वो पुरजोश इस्तकबाल किया। और इसके साथ साथ आप देखिए कि तस्वीर, पोर्ट्रेट उनके उठा रखे थे और खैर मकदमी बैनर्स जो है उनकी आमद के ऊपर जो है वो आवेजा
کر رکھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز جو بڑی اہم نظر آئی کہ پنجاب کے تمام علاقوں سے کارکنان جو ہیں وہ مریم نواز کا استقبال کرنے کے لیے لاہور پہنچے ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے ایاز، اور مریم نواز نے آج لاہور پہنچ کر اس کے بعد جو خطاب کیا اور کارکنان میں جو جوش و جذبہ نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے اپنا آگے کا لائے عمل بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھیں گی اور 1 فیب سے جو ہے وہ پنجاب کے تمام اضلاع کا وہ دورہ کریں گے. ان کا اسکیجول بھی جو ہے وہ مرتب کر دیا گیا ہے. اور ایک بہت ہی خوش آئند جو بات کی انہوں نے وہ یہ بھی کہا کہ جلد محمد نواز شریف جو ہیں وہ ہم سب کے درمیان ہوں گے. اور آج بھی نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کی جانب سے اعتماد پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں، انہوں نے آج یہ بھی بتایا کہ ان کو جو ہے تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مریم نواز کی وطن واپسی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان آنے سے قبل عروج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دبئی، ان کا جو ہے وہ اسٹے تھا لندن کے بعد دبئی پہنچی تھی، اور دبئی کے بعد وہ کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے پاکستان آئی تھی. تو اگر ہم دبئی کے حوالے سے بھی بات کریں تو مریم نواز کی ابو ظبی سے لاہور روانگی جو ہے اس کے موقع پر ان کی تاج پوشی جو ہے کی گئی. دبئی کی جو کاروباری شخصیت ہیں عمران منج، انہوں نے مریم نواز کی جو ہے وہ تاج پوشی کی، اور سونے کے تاج پر مریم نواز، بیگم کلثوم نواز اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جو ہے وہ تصاویر بھی آویزاں تھی. ہمارے ناظرین یہ عکس دیکھ سکتے ہیں اس تاج پوشی کا، اس تاج کا عکس دیکھ سکتے ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کو پہنایا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور عمران منج کا کہنا تھا کہ وہ مریم نواز کی قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بہت پر امید ہیں. اور ناظرین، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز پارٹی کی تنظیم نو کا آغاز کریں گی. یا ایک ٹویٹ کیا گیا ان کی جانب سے جس میں انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ورکرز اور عوام سے رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی جائے گی. ناظرین، معاون خصوصی عطا نے کہا ہے کہ عمران خان سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے معیشت تباہ کر رہے ہیں. جب ان کی مرضی نہیں چلتی تو اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھرپور محنت سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لایا جائے گا اور عمران خان کو سیاست کے میدان سے باہر پھینکیں گے. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کی دعوت پر کل سے روس کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری دورے کے دوران روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کی تمام جہتوں سمیت علاقائی، عالمی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کی جانب سے لگائے گئے الزام کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو قانونی نوٹس بھیجنے کا اعلان کر دیا. اسی حوالے سے مزید تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں صدف افضل. اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری پر نہایت گھناؤنا اور جھوٹا الزام لگایا ہے. ہم عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے. عمران خان نے کہا ہے ہماری قیادت کو کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے ہیں. کہ اتنا گھناؤنی بات کہ کسی کے قتل کے پلان کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. اور اگر یہ جھوٹ ہے اور اگر عمران خان اپنے ثبوت نہیں دیتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب چاہو آپ لوگوں کی عزتیں اچھالو، جب چاہو ان کی پگڑیاں اچھالو؟ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان کی سیاست کی پوری تاریخ الزام تراشی پر گردش کرتی ہے. اس سے قبل بھی انہوں نے اپنے خلاف عالمی سازشوں کا وویلا کیا. اگر کوئی شخص فوج کے سربراہ کو یا فوج کے ادارے اور اپنے دیگر جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں انہیں غداری سے مرتکب کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ غدار ہے، تو اس سے بڑے الزامات اور کیا ہوں گے؟ یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے. یہ فاشزم کا ہتھیار ہے اور عمران کی سیاست جمہوری نہیں ہے، وہ فاشسٹ پالیٹکس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری نے کہا کہ عمران خان اپنے بیانات پر یو ٹرن نہیں کلا بازیاں لیتے ہیں. عمران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں. ہم اس لیگل نوٹس میں اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو وڈرا کرے. عمران خان اپنے سیاسی سوچ، سیاسی کردار کے حوالے سے پولیٹیکلی وہ مر چکا ہے. آئے دن وہ مختلف اداروں پہ بھی وہ الزام لگاتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ فارمر آرمی چیف ہو، تو ان پہ وہ الزام لگاتا ہے.
पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इमरान खान खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान डिप्रेशन और बौखलाहट का शिकार हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त मुल्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात PIB कॉलोनी कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर का इफ्तिताह करते हुए कही। तफसील जानते हैं नौरीन आसिफ से। वफाकी वजीर और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान ने अपने 4 साल दौर इक़्तिदार में मुल्क के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। वो अगले 50 बरस बाद भी आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को सराहती हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में ये क़यादत संभाली। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने किसी सियासी हरीफ, किसी अपोनेंट के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं कहा और यही तकलीफ इमरान न्याजी को हो रही है। उनको भी मैं क्रेडिट दूंगी कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर वो बैठे हैं। ये आसान नहीं है किसी भी शख्स के लिए। बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ग़िज़ाइयत की कमी के बायस बच्चों की बेहतर नशोनुमा नहीं हो पाती। इस प्रोग्राम के तहत माँ को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के साशे दिए जाते हैं जिसमें 90 रोज का कोर्स पूरा करवाया जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए माँ और बच्चे की अच्छी सेहत को यकीनी बनाया जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि औरतों की अच्छी सेहत सेहतमंद खानदान की जामिन है। बिस्फ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खवातीन और बच्चों की सेहत के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर वफाकी वजीर शाजिया मरी ने बेनजीर नशोनुमा सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया और वहां दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, इंटेलिजेंस एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई से खुदकुश हमलों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया जिनके कब्जे से अफगान मोबाइल सिमें, मंशियात और करेंसी भी बरामद कर ली गई। 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे जिसकी जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल की थी। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर से ताल्लुक रखने वाले फरमानुल्लाह और अब्दुल क़य्यूम को, जबकि 27 तारीख को सहूलतकार फजल अमीन, फजल अहमद, मोहम्मद आमिर और हमादुल्लाह को पकड़ा गया था। सताना जान जो TTP शुमाली वज़ीरिस्तान को चला रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई में 2 अफगान शहरी भी पकड़े गए हैं। सहूलतकार अब फजल अहमद ने इंकशाफ किया है कि खुदकुश हमलावर अफगान शहरी था जिसको सताना जान पाकिस्तान लेकर आया और उसे हथियार और खुदकुश जैकेट भी फ्राहम की। सताना जान छुपने के लिए 4 मकानात का इस्तेमाल कर रहा था और यही मकान खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल होते थे। अफगान खुदकुश हमलावर को अफगानिस्तान से उसके हैंडलर्स ने भेजा था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद से 29 लाख रुपए की रकम शहरी को वापस करने की हिदायत जारी करें और अदायगी यकीनी बनाई जाए। ऐवान सदर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर ममलकत ने मुहतसिब के फैसले के खिलाफ अथॉरिटी की अपील मुस्तरद करते हुए शहरी को 1 हफ्ते में रकम वापस करने की हिदायत की है। सदर ममलकत ने कहा कि मरीज की मौत अस्पताल के डॉक्टर्स की तिब्बी गफलत, पेशावराना बद इंतजामी की वजह से हुई, जिसकी वजह से अस्पताल पर 29 लाख रुपए के जुर्माने का हुक्म बरकरार रखा जाता है। सदर ममलकत ने कहा कि हेल्थ केयर अथॉरिटी का बुनियादी मकसद इस्लामाबाद के रिहायशियों को मयारी सेहत की खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुहैया करना था। कानून का मकसद तभी पूरा होता है जब शिकायत कुनिंदा को अस्पताल की तरफ से किसी गफलत पर रिलीफ फराहम किया जाए। लिहाजा हेल्थ अथॉरिटी को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में ज्यादा चौकस होना चाहिए। फरुख नईम ताहिर शिकायत कुनिंदा की वालदा को कोरोना की तशखीस हुई थी और तफसीलात के मुताबिक वो शिफा के डॉक्टरों के गफलत के बायस इंतकाल कर गई थी। शिकायत कुनिंदा ने अस्पताल के खिलाफ अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कराई। बिलाखिर वफाकी मुहतसिब ने शहरी के हक में अहकाम जारी किए मगर अथॉरिटी ने सदर ममलकत को अपील दायर की। सदर ममलकत इंसाफ के तकाज़ों के तहत अपील मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मुलाकात की। मुलाकात में आला तालीम के फ़रोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि आइंदा भी वज़ीर आज़म की क़यादत में आला तालीम के शोबे में बेहतरी का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हुनर पर मबनी तालीम के फ़रोग के लिए ख़ुसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि नून लीग के दौर में किए गए इक़दाम से आला तालीम के शोबे में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नॉलेज बेस्ड इकॉनमी का फ़रोग इंतहाई अहम है। बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों में एकेडेमिया और रिसर्च के दरमियान रवाबित को मजबूत करना अवलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि 7 अहम शोबों पर कंसोर्शिया बनाए जा रहे हैं जिनमें एक साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के फ़रोग पर भी है।
मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन एक खामोश लेकिन मुहलिक बीमारी है। बर वक्त तशखीस व जरिया डेक्सा स्कैन और आगाही से ही इसका इलाज मुमकिन है। डेक्सा स्कैन इस बीमारी की तशखीस के लिए एक आसान और मुख्तसर लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। मजबूत हड्डियां, भरपूर जिंदगी। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कमियाना ने मुलाकात की। इस मुलाकात में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने शहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती को आसान बनाने के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शहदा के बच्चों के लिए बेहतरीन मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज समेत दीगर तालीमी इदारों में दाखिलों का इंतजाम तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहदा के बच्चों के मुतालिक अजला के मयारी तालीमी इदारों में दाखिले के लिए पॉलिसी वज़ा की जाएगी। उन्होंने पूरे शहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीक़ेकार को आसान बनाने और ओपन मेरिट पर आने वाले शहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10 इजाफी नंबर देने का भी फैसला किया। निगरान वज़ीर आला ने शहदा के खानदानों के ज़ेरे इल्तवा माली इमदाद के केसेस को जल्द निपटाने की भी हिदायत की। पाकिस्तान ने डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हुए इसे अहमकाना और जारहाना फेल करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने और तशद्दुद पर उकसाने वाले इस मकरूह फेल के लिए आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया भर में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एहतराम की ज़रूरत है। आलमी बरादरी नफरत फैलाने वालों से आंखें बंद नहीं कर सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ का इयादा करता है कि इज़हार राय की आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। आलमी बरादरी और डेनमार्क हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन नस्ल परस्ताना और इस्लाम मुखालिफ कार्रवाइयों को रोकें और पाकिस्तान की आवाम और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखें।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फिस्ताई मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में खास तौर पर अगस्त 2019 में इलाके की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत क़यादत ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि फिस्ताई हुकूमत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए कत्ल, अगवा, तशद्दुद और ख़वातीन की बेहुरमती समेत तमाम ज़ालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जंग जराइम की वजह से खत्ते के अमन को लाहक खतरात के तदारुक के लिए फौरी मदाखलत करे। उधर गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात पर BBC की दस्तावेजी फिल्म भी भारत में तनाज़ा बढ़ाती जा रही है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल हमीद लॉन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। लॉन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर भारत का जुल्म व सितम, रियासती दहशत गर्दी जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात समझते हैं इसकी? जी, जिस तरह से इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। 5 अगस्त 2019 के बाद जुल्म जबर में इजाफा हुआ है। वहाँ पर तशद्दुद, मारदार, कत्ल गारदगिरी का सिलसिला जारी है और थमने का नाम नहीं ले रही वहाँ पर। और भारतीय काबिज अफवाज को जिक्नल लॉज के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, जेलों के अंदर बंद कर सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं उनकी, किसी जगह उनको इंसाफ नहीं मिल सकता है। तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। तो वहीं कश्मीरियों के भी हौसले बुलंद हैं। हिंदुस्तान ये जो हरबे आजमा रहा, ये जो हथकंडे वहाँ पर आजमा रहा है, इससे कश्मीरी अवाम को मरूब नहीं किया जा सकता है। कश्मीरी अवाम हो या हमारी लीडरशिप, कश्मीरियों के फाय इस्तिकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आने वाली। और ये लाहासिल मशक है, भारत को नवश्ता दीवार पर लेना चाहिए कि जहां 75 साल से वो गैर कानूनी तौर पे काबिज है, उसका गैर कानूनी तसल्लुत वहां कायम है, उसके बावजूद लोग जो है अपनी आज़ादी की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं। और ये कोई इंटरनल मामला नहीं हिंदुस्तान का, न कोई बायलैटरल इशू है, बल्कि ये इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल रिकग्नाइज डिस्प्यूट है। और हिंदुस्तान को जितनी जल्द समझ आ जाए वो भारत जो है ना अपनी फौज वहां से इनखला करे और कश्मीरियों को उनका हक खुद आदत दे। तो वहीं बैनुल-अक़वामी बरादरी की बेहसी पे भी हम अफसोस का इज़हार कर सकते हैं, जहां उनके सामने ये मसला है मगर आज तक वो इस मसले को सुलझाने में नाकाम रहे हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी नाकामी है। अब्दुल हमीद लॉन साहब, हम देख रहे हैं कि कई अरसे से कश्मीर में दहशतगर्दी जारी है, कश्मीरियों का कत्लेआम जारी है। आप क्या समझते हैं कि कब तक इसके कोई नताइज निकल सकेंगे? देखिए, हम पुरुम्मीद हैं ये जो कुर्बानियां हैं ये जरूर रंग ले आएंगी और इन कुर्बानियों का समर हमें जरूर मिलेगा। ताहम इसमें देर है, देर नहीं है। अलबत्ता ये दुनिया की तरफ हम जब देखते हैं तो वो इखलाकियात भूल गई हैं, वो अपने मुफादात को तरजीह दे रहे हैं। तो वहीं कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे मौजूद है और कई करारदादें हमारी वहाँ मौजूद है। और बैनुल-अक़वामी बरादरी मसले कश्मीर की पेचीदगी से, इसके गंभीर सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। ताहम उनके महज़ब होने का जो दावा है, जमहूरी होने का जो दावा है, उसकी कली खुल जाती है। 47 के बाद तो बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली, मगर हम हैं जो जिनको आज़ादी नहीं मिली, फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिली। और ये मैं समझता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी पे अब क्वेश्चन मार्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की साख जो है वो मुतासर हो गई है। और वहीं कश्मीरियों की कुर्बानियाँ लाजवाल है। हम जो है वो भारत की जुल्म जबर के सामने झुकने वाले नहीं है और ये हकीकत है। इस हकीकत को दुनिया की कोई ताकत जुटला नहीं सकती है। तो लिहाजा हम पुरुम्मीद हैं अल्लाह ताला के हाँ हमें ज़रूर मदद मिलेगी, वो हमें गैबी मदद ज़रूर करेगा और इन कुर्बानियों के एवज़ हमें भारतीय जुल्म व जबर से आज़ादी देगा। अब्दुल हमीद लॉन साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा, हम ये देख रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो आग भारत ने लगा रखी है, अब उस आग की लपेट में खुद पूरा भारत आ रहा है।
وہاں پہ ہندتوا کے نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے جس طرح RSS اپنے تمام حربے استعمال کر رہی ہے سرکاری سرپرستی کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر بھارت کے ٹوٹنے کی نشانیوں میں سے ہے؟ جس طریقے سے سوویت یونین جو ہے وہ ٹکڑوں بکھروں میں تبدیل ہوا، اسی طریقے سے اب بھارت بھی ٹکڑوں میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر رہنے والی اقلیتیں ہوں اور دیگر ریاستیں ہوں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر موجود جو ہندتوا کے نظریے کے لوگ ہیں وہ ان کو وہاں جینے نہیں دیں گے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہندوستان میں اس وقت جو حکمران ہے وہ انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی انتہا پسندی دنیا کے سامنے ہے، اور جہاں ہندوتوا ایجنڈے کی وہ تکمیل چاہتے ہیں، اور جہاں ہندوستان کے اندر بھی وہ اقلیت کو، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کرسچن ہو، بلکہ جو دلت ہیں ان کو بھی ختم کرنے پہ یہ جماعت جو ہے تلی ہوئی ہے، اور جہاں وہ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہندوستان کے اندر اور بھی کئی ریاستیں ہیں جو حق برادت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آزادی ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا اب ہندوستان کے زوال کا، اس کے ٹوٹنے کا، اور ہندوستان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ ظلم و جبر جو ہے یہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو وہیں ہندوستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں پاپولر فرنٹ کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، خالصتان موومنٹ کے خلاف بھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف بھی اس کی رشد دوانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں پر جو کرسچنز ہیں ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، دلتوں کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہندوتوا ایجنڈے کے تحت اس ریاست کو ہندو راشٹریہ بنانے کی جو بات کی جاتی ہے، یہ دراصل ہندوستان کی تباہی ہے۔ اور جس طرح سے سوویت یونین ٹوٹا، جس طرح سے وہ اس کا شیرازہ بکھر گیا، اسی طرح سے بھارت کا بھی شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ اور وہیں جو ریاستیں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ منی پور ہو، ناگا لینڈ ہو، میزورم ہو، آسام ہو، خالصتان ہو، یا جو وہاں ماؤوادی ہیں جھارکھنڈ میں یا ساؤتھ انڈیا میں، یا جو جموں کشمیر کا قضیہ ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری ریاستیں جموں کشمیر سمیت بھارت سے الگ ہو جائیں گی، اور جو ہے شکست کشمیر کے اندر بھی بھارت کا مقدر ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی اس کی رسوائی جو ہے وہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب، سینئر حریت رہنما، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ ملک میں ماحولیاتی تبدیلی کے موافق نظام کے قیام کے ضمن میں پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بیکر انسٹیٹیوٹ اور رائس یونیورسٹی ہیوسٹن میں مباحثے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ گرین الائنس اور کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر جیسے اقدامات سے ایسا فریم ورک تشکیل پائے گا جس سے کسان مستفید ہوگا اور آبی وسائل کا مؤثر تحفظ سمیت اہم فصلوں کی پیداوار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توانائی اور آبی وسائل کے تحفظ کے شعبوں میں درپیش سنگین چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس موقع پر امریکی پالیسی سازوں، تھنک ٹینک کمیونٹی کے اراکین، دانشوروں، شعبے سے متعلقہ ماہرین نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ اور پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر ڈیزائن کی جانے والی پہلی گن بوٹ کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ تقریب کا انعقاد کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ہوا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے مقامی سطح پر ڈیزائن کی جانے والی پہلی گن بوٹ کی تیاری پر پاک بحریہ، وزارت دفاعی پیداوار اور کراچی شپ یارڈ کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔ گن بوٹ جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی کراچی شپ یارڈ نے کہا کہ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس دفاعی جہاز سازی کی صنعت میں خود انحصاری کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ تقریب میں پاک بحریہ اور کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے افسران نے شرکت کی۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس رہنورد رصدگار اور آبدوز حشمت نے ایران اور عمان کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایران اور عمان کے بندرگاہ آمد پر میزبان بحریہ کے افسران اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے پاک بحریہ کے فلوٹیلا کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے مشن کمانڈر نے عمان اور ایران کے بحری حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور ممتاز شاعر، مضمون نگار، گیت نگار اور اردو اسکالر مظفر وارثی کا آج یوم وفات ہے۔ مظفر وارثی نے 1960 کی دہائی میں لکھنا شروع کیا اور نعت کے میدان میں خصوصی شہرت اور قبولیت حاصل کی۔ تفصیل ملک عمر سے۔ اردو کے ممتاز شاعر مظفر وارثی نے 1960 کی دہائی میں اپنے شعری سفر کا آغاز کیا اور ابتدا ہی سے اپنی انفرادی حیثیت منوا لی۔ بقول احسان دانش اگلا زمانہ مظفر وارثی کا ہے۔
آپ کا اپنا ایک جداگانہ شعری نظام ہے جو آپ کو دیگر شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ یوں ایک پل مت سوچ کہ اب کیا ہو سکتا ہے، ایک لمحے کی اوٹ بھی فردا ہو سکتا ہے۔ مظفر وارثی نے ادب کی متنوع اصناف میں تخلیق اور دانش کے موتی بکھیرے، تاہم نعت گوئی میں ان کی مقبولیت زبان زدِ عام ہوئی۔ مظفر وارثی نے بے شمار معروف نعتیں تخلیق کیں اور ان کی اکثر نعتیں انہی کی آواز میں مقبول بھی ہوئیں۔ فارسی کی 20 سے زیادہ کتب منصہ شہود پر آ چکی ہیں، تاہم اب بھی کئی کتابیں اشاعت پذیری کے عمل میں ہیں۔ مظفر وارثی کو ان کی خدمات کے صلے میں حکومت کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمرز کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر مغربی اور بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ اس دوران کوئٹہ مستونگ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ سردی لیہ میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کالام میں -11، چترال گوپس -8، پارا چنار -7، استور، کلات، مالم جبہ -6، میر کھانی، کوئٹہ اسکردو میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہونے والی برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ کالام، چترال اور مالم جبہ میں پارا نقطۂ انجماد تک گر گیا ہے۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ اور گلیات کے موسم میں خنکی برقرار ہے۔ کاغان، ناران شاہراہ بحال کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 31 جنوری سے صوبے میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہونے والی برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، چودھری محمد اسلم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر موسمیات ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر فرمائیے گا، آئندہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں بالائی علاقوں کی، وہاں موسم کی کیا صورتحال رہے گی، برف باری کی کیا سچویشن رہے گی؟ جی بالکل، آج سے ایک بارش برسانے والا سلسلہ پاکستان میں انٹر ہو چکا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں یعنی اگلے 2 سے 3 دن تک یہ مختلف پاکستان کے علاقوں میں بارش دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ برف باری ہوگی، جیسے اپر ایریاز آپ نے کہا تو اس میں یہ گلگت بلتستان کے علاقے اور کشمیر اور کے پی کے اور اپر کوئٹہ میں جو اپر بلوچستان کے علاقے ہیں اور گلیات اور مری، ان سب میں برف باری ہوگی اور اچھی برف باری کا چانس ہے۔ چودھری محمد اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ میدانی علاقوں میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی جیسے پنجاب کے علاقے، ابھی آج تو موسم ٹھیک تھا، دھوپ اچھی تھی، لیکن اگلے آج یعنی 28، 29 اور 30 ان 3 دنوں میں ان میں بارش جیسے پنجاب کے پورے پنجاب میں بارش ہوگی اور جنوبی پنجاب میں ہلکی بارش ہوگی، اور اس طرح جیسے ہمارے کے پی کے سارے علاقے ہیں بارش ہوگی، اور کوئٹہ سمیت اپر جو ہمارے علاقے ہیں ان میں سبھی میں بارش کے چانسز ہیں۔ چودھری صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اچھی برف باری بھی متوقع ہے بالائی علاقوں میں، تو کیا سر اس میں شدت بھی آ سکتی ہے؟ جس طرح ہم نے گزشتہ سال دیکھا کہ مری میں کافی ہیوی سنو فال ہوئی تھی، ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملی، تو ابھی آنے والے جو 3 دن ہے جو ایک نیا اسپیل آ رہا ہے، اس میں کس شدت کی برف باری جو ہے متوقع ہے؟ جی اس میں کافی اچھی برف باری ہوگی۔ پچھلے سال آپ نے مری کا ذکر کیا تو موسمیات نے تو اس کو پریڈکٹ کیا تھا،
لیکن اس وقت ابھی اس اسپیل میں کافی اچھی جو ہم موسمیات نے جو پریڈکشن دی ہے اس میں اچھی برفباری کی پریڈکشن ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چودھری محمد اسلم صاحب، ماہر موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئندہ آنے والے 3 دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقے جو ہیں، میدانی علاقے جو ہیں، وہاں پر بارش ہوگی، جبکہ بالائی علاقوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ اچھی برف باری جو ہے وہ متوقع ہے. اور آنے والے دنوں کی ویسے اگر ہم بات کریں، روز تو کل ویسے بھی سنڈے کا دن ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالائی علاقوں کا رخ کریں گے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ اچھی برف باری ہوگی. تو ہم اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اگر ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں، بالائی علاقوں کی طرف یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ آپ برف کی سفید چادر جو ہے اوڑھ لی ہے وہاں دیکھنا جانا چاہتے ہیں، تو جو احتیاط کا دامن ہے وہ ضرور اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیے اور احتیاط کے ساتھ ان علاقوں کا سفر کیجیے، اور جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار ہیں ان کو ضرور اختیار کیا جائے. بالکل ایسا ہی ایاز. اور اب ہم رخ کریں کراچی کا. تو کراچی میں 3 روز سے جاری سردی کی لہر میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. شہر عقائد کے باسی سردی کی اس لہر سے خوب لطف اندوز ہوئے ہیں. ضمیر عباس اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے. کراچی میں سردیاں بہت کم وقت کے لیے آتی ہیں، لیکن اگر سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے تو شہری اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. گرم لحاف اور کپڑوں کی مانگ میں اضافے کے ساتھ ساتھ داموں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. کراچی میں ابھی پہلے گرمی تھی لیکن اب سردی بڑھ گئی، ابھی رش بھی بہت ہو گئی ہے لنڈو بازار میں. بہت اچھی گزری ماشاءاللہ. سردی آتی نہیں، اب آئی ہے تو یہ سستے بازاروں میں آئے ہیں. ریٹ تو کافی حد تک بڑھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بھی مجبور ہیں، کیا کریں. سردی کو انجوائے تو ماشاءاللہ کافی کیا ہے. اس بار پہلے سے زیادہ آئی ہے، آئی تھوڑی لیٹ ہے لیکن اس بار سردی بہت زیادہ ہے. سردی کو تو کراچی میں انجوائے کیا. اس سال تو بہت زیادہ سردی آئی ہے، پہلے کی نسبت زیادہ ہے. نیا تو ہم لے نہیں سکتے، دیکھ رہے ہیں اگر کچھ مل جاتا ہمارے کو صحیح تو تھوڑی اور سردی اچھی گزر جائے گی ہماری. کراچی میں بہت سردی ہے، ہم دیکھ 2 پہنتے 3 جیکٹ پہنتے. شہر میں سردی کی لہر میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. موسمی تجزیہ کار کے مطابق مغربی ہواؤں کے سسٹم کے ملک میں داخل ہونے کے بعد سردی میں مزید کمی ہوگی. شہر کراچی کے لیے سال 2023 موسم سرما کی یہ جو طاقتور سردی کی لہر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچنا شروع ہو جائے گی. آنے والے دنوں میں 10 سے 15 دن تک راتیں کچھ حد تک ٹھنڈی رہیں گی، جبکہ دن کے اوقات میں اب ٹیمپریچر تقریباً 28 سے 30 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. موسم بھی قدرت کے رنگ ہیں اور ہر رنگ دوسرے سے منفرد اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس سے ہمیشہ لطف اندوز ہونا چاہیے. ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور اسی کے ساتھ پروگرام پہنچا اپنے اختتام کو. یہاں ایک بریک لیں گے جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے PTV نیوز.